Children, in the last class we learned 28th chapter, First in the World. It is like match the following. I told you write like match the following question and answer. First you write the question, then hyphen answer. Like that you have to write that. 10 questions are there. I believe that you have to complete that 28th chapter. Okay. Today we are going to discuss about the nicknames of some cities, which is the 29th chapter. 29th chapter, nicknames of some cities. Some cities are popularly known by their nicknames. Nicknames means വിളിപ്പേര്, ചെല്ലപ്പേര് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലേ, അതിനാണ് നിക്നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് സിറ്റീസുകളെ ഏത് പേരിലാണ്, ഏത് നിക്നെയിംസിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സം സിറ്റീസ് ആർ പോപ്പുലർലി നോൺ ബൈ ദെയർ നിക്നെയിംസ്. Given below are the nicknames of some cities. Look at the picture, read the nickname and name the cities. You have to see the picture and identify it. The nickname also given there. You have to identify that the nicknames, which city is known by their nicknames. Understood children? ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നിക്നെയിംസ് നോക്കി ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് എവിടെയാണ്, ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള ഏതാ സിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയണം. ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള സിറ്റിയാണ്, പോപ്പുലർ സിറ്റീസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. Okay, shall we start? You know that the eternal city എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണുള്ളത്? ഏത് സിറ്റിയാണ്? റോമിലാണ്. The eternal city is situated in Rome. Write the answer. Rome. R-O-M-E. Rome. First question, the eternal city, Rome. Second question, the city of light. City of light എന്നറിയപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ്? പാരീസിലാണ് the city of light ഉള്ളത്. See the picture. The city of light, Paris. Third question, the mother city. മദർ സിറ്റി എവിടെയാണുള്ളത്? കേപ്പ് ടൗണിലാണ് മദർ സിറ്റി എന്ന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടൗണ് മദർ സിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പാരീസിനെ ദി സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റോമിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് എറ്റേണൽ സിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ CAPETOWN, കേപ്പ് ടൗൺ. ആൻസർ റൈറ്റ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേപ്പ് ടൗൺ, CAPETOWN. Fourth question, the big apple എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിറ്റി ഏതാണ്? ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയാണ് ദ ബിഗ് ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. NEWYORK ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി. Write the answer, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി. Fifth question, the banana city. From the picture we can identify that there are producing more bananas there, so the city is known as the banana city. Where is that city? Jalgaon, JALGAON. The banana city is in Jalgaon, JALGAON, Jalgaon. Sixth one, the Queen of the Arabian Sea. This one everybody know that. You are familiar with this name, the Queen of Arabian Sea. അറേബ്യൻ സീയുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? കൊച്ചി നഗരത്തെയാണ്, കൊച്ചി സിറ്റിനെയാണ്. The Queen of the Arabian Sea, കൊച്ചി, KOCHI, കൊച്ചി. Write the answer there. Then these 6 answers right there. First one, the eternal city, Rome. The city of light, Paris.
the mother city, Cape Town, the Big Apple, New York, the banana city, Jargon, the Queen of the Arabian Sea, Kochi. Here I told to you nicknames. What is the meaning of nickname? വിളിപ്പേര് അല്ലേ. വിളിപ്പേരിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിക്നെയിംസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലപ്പേരെന്നൊക്കെ പറയും. ആ പേരിലാണ് ഈ സിറ്റീസൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എന്താണ്, നമുക്കുമൊക്കെ ഓരോരോ വിളിപ്പേരുണ്ട്, ഒരു ചില്ലപ്പേരുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ചിലപ്പം സ്കൂളിലെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിംസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അറിയത്തുള്ളായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈ സിറ്റീസിനെ, ഈ സ്ഥലത്തിനും ഒരു വിളിപ്പേരുണ്ട്, ഒരു ചെല്ലപ്പേരുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത Now the seventh question. See the seventh question. The Sandalwood city, which is known as the Sandalwood city, Mysore. എവിടെയാണ് സാൻഡൽവുഡ് സിറ്റി ഉള്ളത്? മൈസൂർ. MYSURU, മൈസൂർ. റൈറ്റ് ദ ആൻസർ there. MYSURU, മൈസൂർ. Eighth question. The golden capital of India, which is the gold capital of India? തൃശ്ശൂർ. കൂടുതൽ ഗോൾഡ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഷോപ്പുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ, ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസിനസ് കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ. സോ ദ തൃശ്ശൂർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആൻസർ THRISSUR, തൃശ്ശൂർ. THRISSUR, ആൻസർ right there, തൃശ്ശൂർ. The last question is the peace capital, സമാധാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്? ജനീവ. GEN. Where is the peace capital? Geneva. GENEVA. Write the answer there, Geneva. അപ്പം മക്കളെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഈ 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. 1 by 1 ആയിട്ട് 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക. ദ എറ്റേണൽ സിറ്റി, റോം. ദ സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്, പാരീസ്. ദ മദർ സിറ്റി, കേപ്പ് ടൗൺ. ദ ബിഗ് ആപ്പിൾ, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി. ദ ബനാന സിറ്റി, ജാർഖൻ. ദ ക്വീൻ ഓഫ് ദ അറേബ്യൻ സീ, കൊച്ചി. ദ സാൻഡൽവുഡ് സിറ്റി, മൈസൂരു. ദ ഗോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, തൃശ്ശൂർ. ദ പീസ് ക്യാപിറ്റൽ, ജനീവ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹെൽപ്പ് ബോക്സ് ഒക്കെ താഴെയുണ്ട്, ആ സ്പെല്ലിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി എഴുതുക. ന്യൂ ചാപ്റ്റർ, 30th ചാപ്റ്റർ. ചാപ്റ്റർ നെയിം ഈസ് ഫേമസ് പ്ലേസസ് ഓഫ് പിൽഗ്രിമേജ്. പേജ് നമ്പർ 36. The world has a number of famous pilgrimage places. Some of them have been mentioned below. See the help box. Some of the pilgrimage places names are given in that boxes. With the help of this box, you have to write the answer. Find out the answer from the box and write on the line. Write the names of the holy places under its picture using the help box. ഹെൽപ്പ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡാഷ് ഈസ് എ പാലസ്തീനിയൻ സിറ്റി അബൌട്ട് 10 kilometers south of Jerusalem, Israel. It is believed to be the birthplace of Lord Jesus. Bethlehem, BETHLEHEM. Which is the birthplace of Lord Jesus? That is called Bethlehem. Where is it? It is in Israel, from the south of Jerusalem, in Palestinian city. പാലസ്തീനിയൻ സിറ്റിയിലാണ് ബത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുള്ളത്. ആ സ്ഥലത്താണ് ആര് ജനിച്ചത്? ജീസസ്. ദ ലോർഡ് ജീസസ് born on this place. Okay, first answer Bethlehem. See the children, second question. Dash is a Buddhist pilgrimage places in Rubandehi, Nepal. It is the birthplace of Lord Buddha. Which is the birthplace of Lord Buddha?
It is called Lumbini. Lumbini. Write the answer, Lumbini. Where is it that? In Nepal. Rupandehi place. It is the Buddhist pilgrimage. Lumbini is called the Buddhist pilgrimage. The Lord Buddha born in this place. Okay, write the answer, Lumbini. Lumbini. Third question. See the third question, children. Dash is a major Christian place of pilgrimage in France. It is famous for its healing waters. ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ പിൽഗ്രിമേജ് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാങ്ച്വറി ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ലൂർദ്സ്. ആൻസർ, സാങ്ച്വറി ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ലൂർദ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഹീലിംഗ് വാട്ടർ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഫേമസ്? ഹീലിംഗ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രോഗസൗഖ്യം നൽകുന്ന ജലം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ആ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന പലർക്കും ഹീലിംഗ് രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് അവിടെ ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് ചർച്ചാണ്? സാങ്ച്വറി ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ലൂർദ്. ആൻസർ, SANCTUARY, സാങ്ച്വറി ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ലൂർദ്സ്. It is in France. Then next question, fourth question. Dash is the holiest meeting place of the Islamic region, located in Saudi Arabia. എവിടെയാണിത്? സൗദി അറേബ്യയിലാണുള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ ഹോളിയസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് ഇസ്ലാമിക് റിലിജിയൻ്റെ, ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോളിയസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസിന് പറയുന്ന പേര് ഏതാണ്? മെക്ക. മെക്ക, MECCA, മെക്ക, ഇൻ സൗദി അറേബ്യ, വിച്ച് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is the birthplace of Guru Nanak Dev, the founder of Sikhs, located in Pakistan. സിഖ് മതസ്ഥാപകനും ആയ ഗുരു നാനാക്കിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. ഡാഷ് ഈസ് ദ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഗുരു നാനാക്ക് ദേവ്, ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സിഖ്സ്, ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ. എവിടെയാണ്? പാകിസ്ഥാനിലെ ഗുരു നാനാക്ക് ദേവ്. ഹി വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സിഖ്സ്, സിഖ് മതസ്ഥാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഏതായിരുന്നു? ഗുരുദ്വാര നങ്കന സാഹിബ്. ഏതാണ്? ഗുരുദ്വാര നങ്കന സാഹിബ്. ആൻസർ ഈസ് ഗുരുദ്വാര നങ്കന സാഹിബ്. See the help box and write the answer. Next one is sixth question. Dash is a shrine that attracts a large number of Catholics every year in Portugal. പോർച്ചുഗലിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പിൽഗ്രിമേജാണ്, ഒരു കാത്തലിക് പിൽഗ്രിമേജാണ്. അവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരെ ദിവസം പ്രതിയും അവിടെ വന്നു പോകുന്നത്. ഷ്രൈൻ ദാറ്റ് അട്രാക്ട്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാത്തലിക്സ് എവരി ഇയർ ഇൻ പോർച്ചുഗൽ. എല്ലാ വർഷവും ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നു പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി. ഏതാണ്? ദ സാങ്ച്വറി ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ഫാത്തിമ. ഫാത്തിമ മാതാവിൻ്റെ ചർച്ചാണ് സാങ്ച്വറി ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ഫാത്തിമ. ആൻസർ ഈസ് സാങ്ച്വറി ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ഫാത്തിമ. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash is a sacred place of all the three chief religions, Christianity, Judaism and Islam, located in Israel. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, ജൂതിസം ആൻഡ് ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെയും ജൂത മതത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസാണ്, സേക്രഡ് പ്ലേസാണ്. അതെവിടെയാണുള്ളത്? ഇസ്രായേലിലാണുള്ളത്. which is located in Israel. Which is that place? Jerusalem. JERUSALEM. Answer is Jerusalem. JERUSALEM. Write the answer on the line. Eighth question. Dash is the throne of Lord Shiva, located in Tibet. ടിബറ്റിലെ ആണ് ഈ ലോർഡ് ശിവയുടെ തോൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏതാണ്? അതിൻ്റെ പറയുന്ന പേര് ഏതാണ്? മൗണ്ട് കൈലാഷ്. തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്താ? കിരീടം. ഡാഷ് ഈസ് ദ തോൺ ഓഫ് ലോർഡ് ശിവ,
ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടിബറ്റ്. അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ലോർഡ് ശിവയുടെ തോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മൗണ്ട് കൈലാഷ്. MOUNTKILASH, മൗണ്ട് കൈലാഷ്. 9th question. Dash is the home of the Holy Father, the Bishop of Rome, the Pope. ആരാണ്? റോമിൻ്റെ ബിഷപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ഓഫ് ദ ഹോളി ഫാദർ. ഹോളി ഫാദർ ആരാണ്? ഹീസ് കോൾഡ് ദ പോപ്പ്. പോപ്പിൻ്റെ ഹോം അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? വത്തിക്കാൻ സിറ്റി. ഏതാണ്? വത്തിക്കാൻ സിറ്റി. VATICAN, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി. റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഓൺ ദ ലൈൻ. അപ്പം എന്താണ്? ദ ഹോളി ഫാദർ is called Pope. He lived in Vatican City. Okay. Last question. 10th question. Dash is the holiest place for Baha is located in Baji near Israel. എവിടെയാണ്? ഹോളിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബഹാസ്. ബഹ എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൻ്റെ ഹോളിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് അതുള്ളത്? ബാജി നിയർ എയർ ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേലിലെ എയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ബഹ എന്ന് പറയുന്ന ഹോളി പ്ലേസ് ഉള്ളത്. അതാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ഷൈനോ ബഹ ഉള്ള. ആരാണ്? ഷൈനോ ബഹ ഉള്ള. SHRINE, ഷൈൻ ഓഫ് ബഹ, BAHAULLAH, ബഹ ഉള്ള. റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഓൺ ദ ലൈൻ. ഓക്കെ. അപ്പം there are 10 questions. Total 10 questions are there. First you have to complete the answer in your textbook itself. ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ആൻസറുകളെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. മൊത്തം ആൻസർ നീറ്റായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക. അതിനുശേഷം നോട്ട് തുറന്ന് വെക്കുക. നോട്ടിലേക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതണം. റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഹോളി പ്ലേസസ് അണ്ടർ ഇസ് പിക്ചർ യൂസിങ് ദ ഹെൽപ്പ് ബോക്സ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നെയിം ദ ഹോളി പ്ലേസസ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. പിക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അതവിടെ ഒട്ടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ പിക്ചറുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഹോളി പ്ലേസസ് എന്ന് കരുതുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അത് ഏത് ഹോളി പ്ലേസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓരോ ആൻസറുകളും കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്കും എഴുതുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നോട്ട്ബുക്കും ഒരുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക് യു മക്കളെ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.